ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। तेरा तेरा कहते बाबा, शिव पे हो गया तू बलिहार। ब्रह्मा तेरे तन मन ने विश्व का किया उद्धार। तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा, शिव पे हो गया तू बलिहार। शिव पे हो गया तू बलिहार। ब्रह्मा तेरे तन मन ने, ब्रह्मा तेरे तन मन ने विश्व का किया उद्धार। विश्व का किया उद्धार। तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा। त्याग तेरा बन गया लक्ष्य इस जहान का। त्याग तेरा बन गया लक्ष्य इस जहान का। तेरे तप ने कर दिया पावन मन इंसान का। तेरे तप ने कर दिया पावन मन इंसान का। दिन रात की तेरी सेवा, दिन रात की तेरी सेवा, करे आत्मा का निखार। करे आत्मा का निखार। तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा। समय शक्ति और संकल्प का तूने दिया जग को दान। समय शक्ति और संकल्प का तूने दिया जग को दान। विश्व सेवाधारी की तेरे कर्मों में पहचान। विश्व सेवाधारी की तेरे कर्मों में पहचान।
करता है कल्याण जगत का, करता है कल्याण जगत का। शिव लेकर तेरा आधार, शिव लेकर तेरा आधार, तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा। प्यार का सागर देखा बाबा तेरे नैनों में, प्यार का सागर देखा बाबा तेरे नैनों में। ज्ञान से हमको भर दिया तेरे गुणों के गहनों ने, ज्ञान से हमको भर दिया तेरे गुणों के गहनों ने। तुझको मिलते ही मिल जाते, तुझको मिलते ही मिल जाते बाबा हमको सुख अपार, बाबा हमको सुख अपार। तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा। शिव पे हो गया तू बलिहार, शिव पे हो गया तू बलिहार। ब्रह्मा तेरे तन मन ने, ब्रह्मा तेरे तन मन ने विश्व का किया उद्धार, विश्व का किया उद्धार। तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा। ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಬರವರ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮುರಳಿ. ಇವತ್ತು ದಿನಾಂಕ 2/6/2024. ಬಾಬರವರು ಜನವರಿ 18ರ ಮುರಳಿ ಏನು ನುಡಿಸಿದರು? ಎಷ್ಟನೇ ಇಸ್ವಿ ಇರ್ಬೋದು ಹೇಳಿ? ಜನವರಿ 18 ಎಷ್ಟನೇ ಇಸ್ವಿ? 2000 ಇಸವಿ ಜನವರಿ 18ರ ಮುರಳಿ. ಹೊಸ ಶತಮಾನದ ಮೊದಲನೆಯ ಜನವರಿ 18ರ ಮುರಳಿ. ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलावो। ब्रह्मा बाबरवर समान त्याग, ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಪ್ರಕಂಪನವನ್ನು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಸಿರಿ. आज समर्थ बाप दादा अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन स्मृति दिवस सो समर्थ दिवस है. बाबा ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಸಮರ್ಥ ಬಾಪ್ ದಾದಾ ತನ್ನ ಸಮರ್ಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸ್ಮೃತಿ ದಿವಸ. स्मृति दिवसवे समर्थ दिवस. आज का दिन बच्चों को सर्व शक्तियां विल में देने का दिवस है.
ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸರ್ವ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿಲ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ದಿನ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದೇಹ ಬಿಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವುದೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ವಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಯಾವುದು ವಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯ ವಿಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ದಿನ. दुनिया में अनेक प्रकार की विल होती है, लेकिन ब्रह्मा बाप ने बाप से प्राप्त हुई सर्व शक्तियों की विल बच्चों को की. ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ವಿಲ್ಲಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಶಿವ ತಂದೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿ ಇವ್ರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಳಸಿ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಶುಭಾವನೆಯಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಲ್ ಮಾಡುವಂತ ದಿನನೇ ಜನವರಿ 18. ಅದನ್ನ ಸ್ಮೃತಿ ದಿವಸ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಸಮರ್ಥ ದಿವಸ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಲ್ ಮಾಡಿದ ದಿನ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ब्रह्मा बाप ने साकार में अलौकिक विल और कोई भी कर नहीं सकता. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಲೌಕಿಕ ತರಹದ ವಿಲ್ ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. बाप ने ब्रह्मा बाप को साकार में निमित्त बनाया. ಯಾರು? ಶಿವ ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬರವರನ್ನ ಸಾಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ब्रह्मा बाप ने बच्चों को निमित्त भव का वरदान दे विल किया. ಶಿವ ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬರವರನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾಡಿದರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬರವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಭವ ಅಂತ ವರದಾನ ಕೊಟ್ಟು ವಿಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ವಿಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಯಾವ ಕ್ಷಣಗಳು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ? ದೇಹ ಬಿಡುವ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ 8:45 ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಣಿ ದಾದೀಜಿಯವರು ಬಾಬನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಬಾಬಾ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೈಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟರು, ಅಲ್ಲೇ ದೇಹವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಿವ ತಂದೆಯಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ವಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಿತ್ತ ಭವ ಅನ್ನುವಂತಹ ವರದಾನ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಯಾರು ನಿಮಿತ್ತ ಆದರು? ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಣಿ ದಾದೀಜಿಯವರು. यह विल बच्चों में सहज पवर्स की अनुभूति कराती रहती है. ತಂದೆ ಏನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಪವರ್ಸಿನ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿ ತಾವು ಪವರ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ವಿಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಪವರ್ಸ್ ಸಹಜವಾಗಿ ಅನುಭವ ಕರಾತಿ ಹೈ. ಯಾವಾಗಲೂ ಎರಡು ತರಹ ಇದೆ. ಏಕ ಹೈ ಅಪನೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕಿ ಪವರ್ಸ್, ನಾವು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿ 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 ಕೆಲವು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಪವರ್ಸ್. ಎರಡನೇದು ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಲ್ ದ್ವಾರ ಪವರ್ಸ್ ಕಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ನಮಗೆ ವಿಲ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಂಥ ಪವರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಪವರ್. ಒಂದು ಪುರುಷಾರ್ಥದಿಂದ ಒಂದು ವಿಲ್ ಮೂಲಕ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಪವರ್ಸ್. ಯಹ ವಿಲ್ ಮೂಲಕ ಪಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಪವರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ರಭು ದೇನ ಹೇ, ಪ್ರಭು ವರದಾನ ಹೇ. ಅದು ಪ್ರಭುವಿನ ಕೊಡುಗೆ, ಪ್ರಭುವಿನ ವರದಾನ. ಯಹ ಪ್ರಭು ವರದಾನ್ ಚಲಾ ರಹಾ ಹೇ. ಇವತ್ತಿನ ತನಕನೂ ಯಜ್ಞ ಇಷ್ಟು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಉಂಟಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಭುವಿನ ವರದಾನ. ವರದಾನ್ ಮೇ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಮೆಹನತ್ ನಹಿ. ವರದಾನ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಪರಿಶ್ರಮ ಇಲ್ಲ.
सहज और स्वतः निमित्त बनाकर चलाते रहते हैं. ಯಾವಾಗ ವರದಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದಾಗ ನಾವು ಸಹಜವಾಗಿ ನಿಮಿತ್ತರಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಆ ವರದಾನನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಚಲಾತೆ रहते हैं. ಸಾಮನೆ ತೋಡೆ ಸೇ ರಹೆ. ಯಾವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಎದುರಿನಲ್ಲಿದ್ದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ, ಲೇಕಿನ್ बाप दादा द्वारा विशेष ब्रह्मा बाप द्वारा विशेष बच्चों को यह विल प्राप्त हुई है. और बाप दादा ने भी देखा कि जिन बच्चों को बाप ने विल की, उन सभी बच्चों ने उस प्राप्त विल को अच्छी तरह से कार्य में लगाया. ವಿಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಂತ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳಿವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸಹಿತ ಒಳ್ಳೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದನ್ನ ವರದಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಭುದೇನಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇದ್ರು ಸಹಿತ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದಂಥ ವಿಲ್ ಬಾಪ್ತಾ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯಿಂದ ವಿಲ್ಲನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಸಭಿ ಬಚ್ಚೋನೆ उस प्राप्त विल को अच्छी तरह से कार्य में लगाया. और इस विल के कारण ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಣಿ ದಾದಿ ಬಹಳ ಚಂದ ಅನುಭವ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಣಿ ದಾದಿಯವರ ಅನುಭವ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಚಂದ. ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಅನುಭವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಾದಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಅಂತಿಮ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಗಿದ್ದವು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಬಾಬಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಬಂತಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಶಕ್ತಿ? ವಿಲ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಬಾಬಾ ವಿಲ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು, ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ उस प्राप्त विल को अच्छी तरह से कार्य में लगाया. और उस विल के कारण आज ये ब्राह्मण परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है. ಅವತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಏನು ವಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ಶುಭಾಬನು ಸಹಿತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಇಟ್ರು. ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಆ ಶಕ್ತಿ, ಆ ವರದಾನ ಇವತ್ತಿನ ತನಕನೂ ಸಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರ ದಿನೇ ದಿನೇ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬಚ್ಚೋಂಕಿ ವಿಶೇಷತೆಗೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿ ಪವರ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವಿಲ್ ಮೂಲಕ ಪವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಹ ವೃದ್ಧಿ ಹೋನಿ ಥಿ और हो रही है. बाप दादा ने देखा कि निमित्त बने हुए और साथ देने वाले दोनों प्रकार के बच्चों की दो विशेषताएं बहुत अच्छी रही. ನಿಮಿತ್ತರು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೇಳಿ? ಬಾಬಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಣಿ ದಾದಿಯರ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬನೆ ಹುಯೆ, ಅವರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಥ್ ದೇನೆ ವಾಲೆ. ನಿಮಿತ್ತರು ಪ್ಲಸ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡುವಂಥವರು. दोनों प्रकार के बच्चों की दो विशेषताएं बहुत अच्छी रही. ಯಜ್ಞ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಹೋದ್ರು ಅಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ, ಏನೋ ಅಲುಗಾಡದೆ ಮತ್ತು ದಿನೇ ದಿನೇ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನೇ ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾರಣ? ಸರಿ, ನಿಮಿತ್ತರಿಗಂತೂ ಬಾಬಾ ಏನ್ ಕೊಟ್ರು? ಎಲ್ಲ ವಿಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರು, ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ದಾರಿ ಎರೆದ್ರು, ನಿಮಿತ್ತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ನಿಮಿತ್ತರೊಬ್ಬರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ? ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಥ್ ದೇನೆ ವಾಲೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಎರಡು ವಿಶೇಷತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದನೇ ವಿಶೇಷತೆ, ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿವಾರದ ವೃದ್ಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಯಜ್ಞ ಚಂದ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ವಿಶೇಷತೆ ಬೇಕು. ಚಾಹೆ ಸ್ಥಾಪನಾ ಕೆ ಆದಿ ರತನ್, ಚಾಹೆ ಸೇವಾ ಕೆ ರತನ್. ಸ್ಥಾಪನಾ ಕೆ ಆದಿ ರತನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬನೆ ಹುಯೆ, ಚಾಹೆ ಸೇವಾ ಕೆ ರತನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಥ್ ದೇನೆ ವಾಲೆ, साथ देने वाले सेवा के रतन. निमित्त बने हुए स्थापना के आदि रतन. चाहे स्थापना के आदि रतन चाहे सेवा के रतन, दोनों में
संगठन की यूनिटी बहुत बहुत अच्छी रही. ನಿಮಿತ್ತರು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡುವವರು, ಇಬ್ಬರ ಯೂನಿಟಿ ಏಕತೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಮೊದಲನೇ ವಿಶೇಷತೆ. किसी में भी क्यों क्या कैसे ये संकल्प मात्र भी नहीं रहा. ನಿಮಿತ್ತರು ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗಿರೋರು, ಯಾಕೆ ಏನು ಹೇಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಹಿತ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರ भी नहीं रहा. ಅಷ್ಟು ಯೂನಿಟಿ. स्थापना क्या रतन चाहे सेवा रतन, निमित्त बने हुए और साथ देने वाले. ಅಷ್ಟು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿತ್ತು. ಎರಡನೇದು ದೂಸರಿ ವಿಶೇಷತಾ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು. ಏಕನೇ ಕಹ ದೂಸರೋನೇ ಮಾನ. ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಎಸ್ ಅಂತ ಕೂಡಲೇ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. यह एक्स्ट्रा पावर्स के विल के वायुमंडल में विशेषता रही. ಅಂದ್ರೆ एक्स्ट्रा पावर्स के विल के वायुमंडल में विशेषता रही. ವಿಲ್ಲಿನ ವಾಯುಮಂಡಲ ಇತ್ತು, ಅರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪವರ್ಸ್, ಆ ವಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪವರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. इसलिए सर्व निमित्त बनी हुई आत्माओं को बाबा बाबा ही दिखाई देता रहा. ನಿಮಿತ್ತರಿಗೆ ಎದುರು ಕುಂತರು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಬಾಬಾ 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 ಅಂತಲೇ ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಕಾಣ್ತದೆ? ಯಾವಾಗ ಕಾಣ್ತದೆ? ನಿಮಿತ್ತರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಬಾಬಾ 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 ಅಂತ ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ. साथ देने वाले, साथ देने वाले. ಏನ್ साथ देने वाले? एक ने कहा दूसरे ने माना. संगठन की शक्ति में यूनिटी ಅದು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಿತ್ತರು ಬಾಬಾ 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 ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮಿತ್ತರಿಗೆ? ಏನಾಗ್ತದೆ? बाप दादा ने ऐसे समय पर निमित्त बने हुए बच्चों को दिल से प्यार दे रहे हैं. ನಿಮಿತ್ತರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಾಪ್ ದಾದಾ ದಿಲ್ ಸೆ ಪ್ಯಾರ್ ದೇ ರಹೆ ಹಿ. ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ದಿಖಾಯಿ ದೇತಾ ರಹೆ. ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಬಾಬನು ದಿಲ್ ಸೆ ಪ್ಯಾರ್ ದೇ ರಹೆ ಹಿ. ಬಾಪ ಕಿ ಕಮಾಲ್ ತೋ ಹೈ ಹಿ, ಲೇಕಿನ್ ಬಾಬಂದು ಕಮಾಲ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಹಂಗಾರೆ ಬಾಬನೇ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ನಾವು ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಇದ್ದು ಬಿಡುದಾ? बाबा की कमाल तो है ही, लेकिन बच्चों की कमाल भी कम नहीं है. ಮಕ್ಕಳ ಚಮತ್ಕಾರನು ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಬಾಬಾ ಮೊದಲೇ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕಿ ಪವರ್ಸ್, ಇದು ಬಚ್ಚೋಂ ಕಿ ಕಮಾಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಲ್ ದ್ವಾರ ಪವರ್ಸ್, ಇದು ಬಾಬನ ಕಮಾಲ್. ನಮ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಕಮಾಲು ಇದೆ, ಅದು ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಬಾಬರವರು ಏನು ವಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ, ಅದು ಬಹಳ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅಂತನ್ರಿ, ವರದಾನ ಅಂತನ್ರಿ, ಪ್ರಭುದೇನಂತನ್ರಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಯಜ್ಞ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕಾರಣ. ಅವರು उस समय का संगठन, उस समय का यूनिटी, हम सब एक है, वही आज भी सेवा को बढ़ा रही है. ಇವತ್ತಿನ ತನಕನು ಸೇವಾ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಹಮ್ ಸಬ್ ಏಕ ಹೈ. ಒಂದು ಯೂನಿಟಿ ಅದು ಏನಿದೆ, ಅಥವಾ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಒಪ್ಕೊಂಡು ನಡೆಯೋದು, ಮತ್ತೆ ಯೂನಿಟಿ, ಇದು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಿದೆ, ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಸೇವೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯೋ? ಯಾಕೆ? ನಿಮಿತ್ತ ಬನೆ ಹುಯಿ ಆತ್ಮಾವಂ ಕಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಕ್ಕಾ ರಹಾ. ನಿಮಿತ್ತ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮಗಳ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಏನಿತ್ತು? ಪಕ್ಕಾ ಇತ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದವರು, ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ಇದ್ದಂಥ ಆತ್ಮಗಳು, ಆದಿರತ್ನಗಳು, ಅವರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಹಳ ಪಕ್ಕಾ. तो बाप दादा भी आज के दिन बच्चों की कमाल को गा रहे थे. ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನ ಬಾಬನು ಸಹಿತ ಗಾಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
बच्चों ने चारों ओर से प्यार की मालाएं पहनाई. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಬಾಪನೆ ಬಚ್ಚೋಂ ಕಿ ಕಮಾಲ್ ಕೆ ಗುಣಗಾನ ಕಿಯೆ. ಮಕ್ಕಳ ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನ ಬಾಬಾ ಸಹ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತನಾ ಸಮಯ ಚಲ್ನಾ ಹೇ ಯೆ ಸೋಚಾ ತಾ. 1936 ಪ್ರಾರಂಭ ಆದದ್ದು ಯಜ್ಞ. ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ್ದು 2000 ಇಸವಿ. ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ತನಕನೂ ಈ ಯಜ್ಞ ನಡೀತದೆ. ಇತನಾ ಸಮಯ ಚಲ್ನಾ ಹೇ ಯೆ ಸೋಚಾ ತಾ. ಬಾಬಾ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು 24 ವರ್ಷ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಈಗ 2000 ಇಸ್ವಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 64 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ. 36ರಿಂದ 2000 ಇಸ್ವಿ ತನಕ ಅಂದ್ರೆ 64 ವರ್ಷ. ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತನಕನೂ ಯಜ್ಞ ನಡೀತದೆ. ಸೋಚಾತಾ कितना समय हो गया. सभी के मुख से दिल से यही निकलता है. ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಿಂದ ಹೃದಯದಿಂದ ಏನು ಹೊರ ಬರ್ತಾ ಉಂಟಂದ್ರೆ ಅಬ್ ಚಲ್ನಾ ಹೇ, ಅಬ್ ಚಲ್ನಾ ಹೇ. ಇನ್ನೂ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಜ್ಞ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಡಿಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಇನ್ನು ಬೆಳೀತದೆ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೊರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಷ್ಟು ಭದ್ರ ಇದೆ. ಕಿತ್ತನ ಸಮಯ ಹೋಗಯ. ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ರಿ. 36ರಿಂದ 2000 ಇಸ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಿತ್ತನ ಸಮಯ ಹೋಗಯ. ಈಗ ಪ್ಲಸ್ 24 ಮಾಡ್ರಿ. बाबा अंतर सभी के मुख से दिल से यही निकलता चलना है, अब चलना है. लेकिन बाप दादा जानते थे कि अभी अव्यक्त रूप की सेवा होनी है. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ವ್ಯಕ್ತ ಆದ್ರು. ಎಲ್ಲ ನಡೀತೆಲ್ಲ ಸೇವಾ. ಈಗ ಅವ್ಯಕ್ತ ರೂಪದಿಂದ ಸೇವೆ ಆಗಲಿದೆ. ಇದು बाप दादा जानते थे. साकार में इतना बड़ा हॉल बनाया था. ಇನ್ನು ಇದು ಶಾಂತಿವನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಈಗ 2000 ಇಸವಿಗೆ ಸಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಇದ್ದಾಗ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ ಬನಾಯತ. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಹಾಲ್ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 800 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಹಾಲ್. ಈಗದ ಹಂಗೆ ಕುರ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕುರ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆನೆ ಕೂತ್ಕೋತಿದ್ದೆವು. 800 ಜನ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ನು ಸೈಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಹಿಂಗೆ ಕುರ್ಚಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸರಿ, ಆವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಇದ್ದಾಗ ಹಾಲ್ ಇನ್ನೂ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಐಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಂದೆ. साकार में इतना बड़ा हॉल बनाया था. बाबा के अति लाडले डबल विदेशी आए थे. ಬಾಬರವರ ಅತಿ ಮುದ್ದಿನ ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿ ಮಕ್ಕಳು ಆವಾಗ ಬಂದಿದ್ರ. ಆವಾಗ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ ಆಗಿತ್ತ ಸಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಇದ್ದಾಗ. ಹಂಗ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆದದ್ದು ಯಾವಾಗ. तो विशेष डबल विदेशियों का अव्यक्त पालना द्वारा अलौकिक जन्म होना ही था. ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಗಳು ಸಹಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬರವರು ಅವ್ಯಕ್ತ ಆದ ನಂತರ ಅವ್ಯಕ್ತ ಪಾಲನೆಯಿಂದಲೇ ವಿದೇಶರು ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟರ ತನಕ ವಿದೇಶರೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆನೆ ಇವರು ಅವ್ಯಕ್ತ ಆದ ನಂತರನೇ ಜನ್ಮ ಹೋನಾ ಹಿತ. ಇತನೆ ಸಬ್ ಬಚ್ಚೋಂ ಕೋ ಆನಾ ಹಿತ. ಎಷ್ಟು ಜನ 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 ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೋದ ನಂತರ ಪರಿವಾರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು, ವೃದ್ಧಿ ವೃದ್ಧಿ ವೃದ್ಧಿ. ಈಗಲೂ ಇನ್ನೂ ವೃದ್ಧಿ. इसलिए ब्रह्मा बाप को अपना साकार शरीर भी छोड़ना पड़ा. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬರ ದೇಹ ಯಾಕೆ ಬಿಡಬೇಕಾಯ್ತು, ಸೇವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಲ್ ದೊಡ್ಡದು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ವಿದೇಶರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಅವ್ಯಕ್ತ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿಯೂ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಬಾಬಂದು. डबल विदेशियों को नशा है, हम अव्यक्त पालना के पात्र है. ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ನಶೆ ಏನು, ನಾವು ಅವ್ಯಕ್ತ ಪಾಲನೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಪ ಕಾ ತ್ಯಾಗ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮೇ ವಿಶೇಷ ನೊಂದಾ ಹುವಾ ಹೈ. ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬರವರ ತ್ಯಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಗದಿತವಾಗಿದೆ. ಆದಿ ಸೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಪ ಕಾ ತ್ಯಾಗ
और आप बच्चों का भाग्य नೊಂದ हुआ है ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬರವರ ತ್ಯಾಗ ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗ್ಯ ಇದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಭಾಗ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ सबसे नंबर 1 त्याग का एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप बना ಎಲ್ಲಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿದ್ರು ನಂಬರ್ 1 ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣಾ ಮೂರ್ತಿ ಯಾರು ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल त्याग उसको कहा जाता है त्याग ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತ್ಯಾಗ त्याग ಅಂದ್ರೆ ಏನು जो सब कुछ होते हुए त्याग करे ಅದು ರಿಯಲ್ ತ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲನೂ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಇರಬೇಕು ಶರೀರ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿರಬೇಕು ಮನೆ ಇರಬೇಕು ಸಂಪತ್ತು ಇರಬೇಕು ವೈಭವ ಇರಬೇಕು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ವಜ್ರದ ಅಂಗಡಿ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆತನ ಒಳ್ಳೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಏನು ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಸಬ್ ಕುಚ್ ಹೋತೆ ಹುಯೇ ಬಿ ಸಬ್ ಕುಚ್ ತ್ಯಾಗ ಕರೆ सब कुछ प्राप्त होते हुए त्याग करे ಇದು ನಿಜವಾದ ತ್ಯಾಗ समयानुसार समस्याओं के अनुसार त्याग वह श्रेष्ठ त्याग नहीं है ಸಮಯಾನುಸಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೇನೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ರೀ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ಇದನ್ನ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತ್ಯಾಗ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಶುರು ಸೇ ಹಿ ದೇಖೋ ನೋಡಿ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ನೋಡಿ ತನ್ ಮನ್ ಧನ್ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೋತೆ ಹುಯೇ ತ್ಯಾಗ ಕಿಯಾ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮವನಿಗೆ ದಾದಾ ಲೇಖರಾಜರವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ತನ್ನ ನೋಡಿದಿರಾ ಮೊದಲು ಹೆಂಗಿದ್ರಂತ ಟಿಪ್ ಟಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಬೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಧನ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಶರೀರ್ ಕಾ ಭಿ ತ್ಯಾಗ ಕಿಯಾ ಸಬ್ ಸಾಧನ್ ಹೋತೆ ಹುಯೇ ಸ್ವಯಂ ಪುರಾನೆ ಮೇ ಹಿ ರಹೆ ಶರೀರವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನ್ ಶರೀರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ದೇಹದ ಅಭಿಮಾನನೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಎಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಂದ ಗ್ಲಾನಿ ಮಾತುಗಳು ಬೈಗಳು ಕೇಳಿದ್ಯಾರು ವಿರೋಧವನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಶಿವಬಾಬಾ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೆಂಗೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ನಿಂತರು ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ ಸಾಧನ್ ಹೋತೆ ಹುಯೇ ಸ್ವಯಂ ಪುರಾನೆ ಮೇ ಹಿ ರಹೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೂಮ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಶಾಂತಿ ಸ್ತಂಭದ ಸುತ್ತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ರೂಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕರೆದ್ರು ಬಾಬಾ ಬನ್ನಿ ಬಾಬಾ ನೀವೊಂದು ಈ ರೂಮಲ್ಲಿರಿ ಬಾಬಾ ಪುರಾನೆ ಮೇ ಹಿ ರಹೆ ಆ ಜೋಂಪಡಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಈಗಿದ್ದ ಜೋಂಪಡಿ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತಗಡು ಶೆಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಾಳೆಗರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದಂತ ಶೆಡ್ ಸಾಧನೋಂಕ ಆರಂಭ ಹೋಗಯಾತ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ರೂಮ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ರೂಮಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಚಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೋತೆ ಹುಯೇ ಬಿ ಸಾಧನಾ ಮೇ ಅಟಲ್ ರಹೆ ಸಾಧನಗಳು ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅಟಲ ಇದ್ರು ಸಾಧನಗಳು ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಟಲವಾಗಿ ನಿಂತರು ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅಟಲವಾಗಿ ನಿಂತರು ये ब्रह्मा की तपस्या आप सब बच्चों का भाग्य बनाकर गई ब्रह्मा ಬಾಬರವರ ತ್ಯಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬರವರ ತಪಸ್ಸು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ आद्रिंदा ड्रामानुसार ऐसे त्याग का एग्जाम्पल रूप में ब्रह्मा ही बना त्याग के उदाहरणा मूर्ति यारू ब्रह्मा बाबा समय ಬಂದಾಗ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗ इसी त्याग ने
संकल्प शक्ति की सेवा का विशेष पार्ट बनाया। ब्रह्मा बाबर त्याग ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತು? बच्चों का ಭಾಗ್ಯ बनाकर गई, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ ರೂಪಿಸಲ್ಪಡ್ತು. ಆಮೇಲೆ ತ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೂಪ ಆದರು. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಕಿ ಸೇವಾ ಕಾ ವಿಶೇಷ ಪಾರ್ಟ್ ಬನಾಯ. ತ್ಯಾಗ ಎನ್ನುವುದು ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಯ ಸೇವೆಯ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿತು ಅಲ್ವಾ? ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಯ ಸೇವೆ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ. ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಇವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಏನಾಯ್ತು? ಸಾಧನೆಯ ಬಲ ಏನಾಯ್ತು? ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಅದು ವಿಶೇಷ ಪಾರ್ಟ್ ಬನಾಯ. ಜೋ ನಯ ನಯ ಬಚ್ಚೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಆಯ್ತು? ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದದ್ದು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ? ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ. ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬರ ತ್ಯಾಗ, ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬರವರ ತಪಸ್ಸು, ಅವರ ಸಾಧನೆ. ಸಾಧನೆಗಳು ವೃದ್ಧಿಯಾದವು, ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅಚಲ ನಿಂತರು. ಆ ಸಾಧನೆ, ಆ ತಪಸ್ಸು, ಆ ತ್ಯಾಗ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪಾತ್ರ ರೂಪಿಸಲ್ಪಡ್ತು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಯ ನಯ ಬಚ್ಚೆ संकल्प शक्ति से फास्ट वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं. ತೀವ್ರ ಗತಿಯಿಂದ ಪರಿವಾರ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತನ್ನವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರ. ನಾವು ಇನ್ನು ಬಾಬಾ ಮೊನ್ನೆ ಮನೋಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮುರಳಿ ನುಡಿಸಿದ್ರು. ನಾವು ಇನ್ನು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ 9:30 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ DC, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಎಲ್ಲರೇ ಇರ್ತಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಾರೆ. ಈಗ 1 ಗಂಟೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ವಾಚಾ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ವಾಚಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? ಸುಸ್ತು ಬರ್ತದೆ, ಖರ್ಚು ಇದೆ, ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಲ್ಚಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಏನಂದ್ರು ಬಾಬಾ? ಏನಂದ್ರು? ಮನಸಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೋಬಲ ವೃದ್ಧಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತ, ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗ್ತೀವಿ. ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಓಡಾಡೋದು ಬೇಡ. ವಾಚಾ ಸೇವೆಯಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತ ಆಗ್ತೀವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ರಿ, ತ್ಯಾಗ ತಪಸ್ಸು, ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸೇವಾ ವೃದ್ಧಿ, ಪರಿವಾರ ವೃದ್ಧಿ. ಈಗ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಇಷ್ಟು ತ್ಯಾಗ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಆದ್ರು. ಅವ್ಯಕ್ತ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅವರ ತಪಸ್ಸಿನ ಬಲ ಎಷ್ಟು? ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು? ಎಷ್ಟು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ಪರಿವಾರ ವೃದ್ಧಿ ಆಯ್ತು. ವೃದ್ಧಿ ಕೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈ. तो सुना ब्रह्मा की त्याग की कहानी. ಕತೆ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಬ್ರಹ್ಮನ ಕತೆ, ತ್ಯಾಗದ ಕತೆ. ಎರಡನೇದು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಿ ತಪಸ್ಯಾ ಕಾ ಫಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮುರಳಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬರವರ ತ್ಯಾಗ, ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬರ ತಪಸ್ಸು, ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬರವರ ಸೇವೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಾಬಾ ಇವತ್ತು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तपस्या का फल आप बच्चों को मिल रहा है. ब्रह्मा की तपस्या का फल आप बच्चों को मिल रहा है. तपस्या का प्रभाव, ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬರವರ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲಿ? ತಪಸ್ಯಾ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋದಾಗ. ಯಾವುದು ತಪಸ್ಯಾ ಭೂಮಿ? ಪಾಂಡವ ಭವನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ, ತಪಸ್ಸಿನ ಭೂಮಿ ಅದು. ತಪಸ್ಯಾ ಕಾ ಪ್ರಭಾವ ಇಸ್ ಮಧುಬನ್ ಭೂಮಿ ಮೇ ಸಮಾಯ ಹುವಾ ಹೈ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬರವರ ತಪಸ್ಸು ಇವತ್ತಿಗೂ ಮಧುಬನ ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಬಾಬರ ತಪಸ್ಯ ಭೂಮಿ, ಅಲ್ಲೇ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಶಾಂತಿವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚಲೋ ರಾಯಲ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಉಣ್ಲಿಕ್ಕೆ, ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರಾಯಲ್ಲು, ರೂಮ್ಸ್ ರಾಯಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಓಕೆ. ಪಾಂಡವ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬಾಬಾ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗಿದೆನೋ ಅದೇ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿನ ರೂಪವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಉಳಿಸ್ಕೊಂಬಂದಾರೆ. ಬಾಬಾ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಂಗಿತ್ತು
ಮಧುಬನ ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬನ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬರವರ ತಪಸ್ಸಿನ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಭಾವ ಅಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ತಪಸ್ಯಾ ಭೂಮಿ. साथ में बच्चे भी है, बच्चों की भी तपस्या है. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬರವರ ತಪಸ್ಯಾ ಭೂಮಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಿತ್ತ ತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಪ ಕಹೆಂಗೆನಾ. ತಪಸ್ಯಾ ಭೂಮಿ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಯಾರಾದ್ರು? ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆನೆ ನಿಮಿತ್ತ ಆದರು, ब्रह्मा तंद्रने निमित्त आदरू. जो भी मधुबन तपस्वी भूमि में आते ही तो ब्राह्मण बच्चे भी अनुभव करते. ತಪಸ್ಯಾ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಯಾರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾರೆ. यहाँ का वायुमंडल, यहाँ का वाइब्रेशन सहज योगी बना देते हैं. ಏನು ಮಧುಬನ ಧರಣಿ, ಪಾಂಡವ ಭವನ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಂಡಲ ಏನು, ಸಹಜ ಯೋಗಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬರವರ ತಪಸ್ಯಾ ಭೂಮಿ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಬಾಬನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ವಾಯುಮಂಡಲ, ಅಲ್ಲಿಯ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಸಹಜ ಯೋಗಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ ಭವನ ನೋಡಿದಿರಾ? ಸುದರ್ಶನ ಭವನ, ನ್ಯೂ ಸುದರ್ಶನ ಭವನ, ಆಮೇಲೆ ರಾಜಯೋಗ ಭವನ, ಆಮೇಲೆ ಸುಖಧಾಮ. ಸುಖಧಾಮ ಎಲ್ಲ ನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದು ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ ಭವನ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್, ದೊಡ್ಡ ಹಾಲಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಈ ಹಾಲಿಗೆ 200 ಜನ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, 500 ಜನ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಹಾಲ್ನಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕೋತಿದ್ದೆವು. ಮತ್ತೆ ಸುದರ್ಶನ ಭವನ ಮತ್ತೆ ಲೇಟಾಗಿ ಆಯಿತು. ಇವೆಲ್ಲ ಬಾಬಾ ನಡೆದಾಡಿದಂಥ ಸ್ಥಳ. ಅಲ್ಲಿಯ ವೈಬ್ರೇಷನ್, ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ವಾಯುಮಂಡಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತದೆ. ಯೋಗ ಲಗಾನೆ ಕಿ ಮೆಹನತ್ ನಹಿ, ಸಹಜ ಲಗ ಜಾತಾ ಹೈ. ಅನುಭವ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಪಾಂಡವದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರಿಶ್ರಮನೇ ಇಲ್ಲ, ಸಹಜವಾಗಿ ನಾವು ಯೋಗಿ ಆಗ್ತೀವಿ. और कैसी भी आत्माएं आती है वो कुछ न कुछ अनुभव करके ही जाती है. ಎಂಥ ಆತ್ಮಗಳು ಬಂದರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಅನುಭವ ಮಾಡಿಯೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ನಹಿ ಬಿ ಸಮಸ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಜ್ಞಾನ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಲೇಕಿನ್ ಅಲೌಕಿಕ ಪ್ಯಾರ್ ಅವ್ರ ಶಾಂತಿ ಕಾ ಅನುಭವ ಕರ್ಕೆ ಹಿ ಜಾತೆ ಹಿ. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಲೌಕಿಕ ಪ್ರೀತಿ, ಅಲೌಕಿಕ ಶಾಂತಿ ಇದರ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಹಜ ಯೋಗದ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ವಾಯುಮಂಡಲ, ಅಲ್ಲಿಯ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕುछ न कुछ ಪರಿವರ್ತನ करने का ಸಂಕಲ್ಪ करके ही जाते ही. ಮಧುಬನ ಧರಣಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ನಾನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸಹಜ ಯೋಗಿಯ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲೌಕಿಕ ಪ್ರೀತಿ, ಅಲೌಕಿಕ ಶಾಂತಿಯ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಯ ವಾಯುಮಂಡಲ, ಅಲ್ಲಿಯ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆ ರೀತಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬರವರ ಕರ್ಮ ಭೂಮಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬರವರ ತಪಸ್ಯಾ ಭೂಮಿ. ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಚ್ಚೆ ಬಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕುछ न कुछ परिवर्तन करने का संकल्प करके ही जाते. यह है ब्रह्मा और ब्राह्मण बच्चों की तपस्या का प्रभाव. ब्रह्मा बाबा ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಕ್ಕಳ ತಪಸ್ಸಿನ ಪ್ರಭಾವ. साथ में सेवा की विधि, भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा बच्चों से प्रैक्टिकल में करा के गई. ಇನ್ನೊಂದು ಸೇವೆಯ ವಿಧಿ. ಒಂದು ತಪಸ್ಸು, ಮೊದಲನೇದ್ದು ತ್ಯಾಗ, ಈಗ ಯಾವುದು? ಸೇವಾ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬರವರ ತ್ಯಾಗ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಾಬಾ, ತಪಸ್ಸು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಾತ್ ಮೇ ಸೇವಾ ಕಿ ವಿಧಿ. ಮೂರನೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ? ಸೇವಾ ಕಿ ವಿಧಿ. ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕಿ ಸೇವಾ बच्चों से प्रैक्टिकल में करा के दिखाई. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬರವರೇ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಸಗಣಿ ಮುದ್ದೆ ತಗೊಂಡು ಏನದು ಕೊಳ್ಳು ತರ್ತಿದ್ರು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಸ್ವತಃ. ಆಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಲಿತಿದ್ರು, ಪಾತ್ರೆ ತಿಕ್ಕೋದು,
ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. प्रैक्टिकल आगे ताऊ करके दिखाई. सेवा बच्चों से प्रैक्टिकल में करके दिखाई. उसी विधियों को अभी विस्तार में ला रहे हो. ಅವತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿಸ್ತಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದನ್ನ ಖುದ್ದು ತಾವಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರು. ಅದೇ ಸೇವೆಯ ವಿಧಿ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು विस्तार में ला रहे हो. तो जैसे ब्रह्मा बाप के त्याग, तपस्या, सेवा का फल आप सब बच्चों को मिल रहा है. ಇವತ್ತಿನ ತನಕನು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬರವರ ತ್ಯಾಗ, ತಪಸ್ಸಿನ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಫಲ ಇವತ್ತಿನ ತನಕನು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ऐसे हर एक बच्चा अपने त्याग, तपस्या, सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाए. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬರವರಿಂದ ನಾವು ಭಾಗ್ಯ ಪಡ್ಕೊಂಡೆವು, ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬರವರಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆವು. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ತ್ಯಾಗ, ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಸೇವೆಯ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಹರಡಿಸಿರಿ. ಅವತ್ತು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ತ್ಯಾಗ, ತಪಸ್ಸು, ಸೇವೆಯ ಒಂದು ಮಹತ್ವತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ನಂಗೆ ತಂದು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹರಡಿಸಿರಿ. ಜೈಸೆ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾ ಬಲ್ ಅಪನಾ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೂಪ ಮೇ ದಿಖಾ ರಹಿ ಹೈ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಲ ನೋಡಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಕಿ ರಚಯಿತ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಬಲ ಹೈ. ವಿಜ್ಞಾನದ ರಚಯಿತ ಯಾರು? साइंसिन रचयिता यारू? साइलेंस. साइलेंस बल को अभी प्रत्यक्ष दिखाने का समय है. विज्ञान जोर जोर तन्न प्रत्यक्ष रूप तोरिस्ता ಇದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಆಧಾರ ಯಾವುದು? ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಆ ಮೌನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮೌನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಶಾಂತಿ ಇದೆ, ಪೀಸ್ ಇದೆ. ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೌನ ಅಲ್ವಾ? ಪೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ. ಅಂತರ್ಮುಖತೆಯ ಗುಹೆಯ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಮೌನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ಮೌನದಲ್ಲೇ ಡೀಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಶಾಂತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೈಲೆನ್ಸ್ बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन क्या है ಹೇಳಿ? ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ತಮಗೆ? ಕಳೆದ ಮುರಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಭಾನುವಾರದ ಮುರಳಿಯಲ್ಲಿ. ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಬಲದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ತೀವ್ರ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಮೌನ, ಮೌನ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ನಾವು ತೀವ್ರ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ मन बुद्धि की एकाग्रता, मनस्सु बुद्धिಯ ಏಕಾಗ್ರತೆ. ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಬಲದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ತೀವ್ರ ಗತಿಯಿಂದ ನಾವು ಹರಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. यह एकाग्रता का अभ्यास बढ़ना चाहिए. ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು. ಏಕಾಗ್ರತಾ की शक्तियों द्वारा ही वायुमंडल बना सकते हैं. ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ವಾಯುಮಂಡಲವನ್ನ ರೂಪಿಸಬಹುದು. ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೈಲೆನ್ಸಿನ ಬಲದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ತೀವ್ರ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿಸಬಹುದು. ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ. हलचल के कारण पावरफुल वाइब्रेशन बन नहीं सकता. ಮುಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಲ್ಚಲ್ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಇದ್ದಾಗನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಈಗ ಇನ್ನು ಶಾಂತ ಇದೆ, ಏನ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬಿಸಿಲು ಏನಾಗ್ತಾ ಬಂತು? ಪಂಚತತ್ವದ ಗಲಾಟೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಶಾಂತ ಇದೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಹರಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. बाप दादा आज देख रहे थे कि ಏಕಾಗ್ರತಾ की शक्ति अभी ज्यादा चाहिए. ಈಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಶಕ್ತಿ
ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜ್ಯಾದಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಸಭಿ ಬಚ್ಚೋಂ ಕಾ ಏಕ್ ಹಿ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೋ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಂದೇ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರಬೇಕು. ಹೇಳಿ ಯಾವ್ದದು? ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಬರಬೇಕು. अभी अपने भाई बहनों के दुख की घटनाएं परिवर्तन हो जाए. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರು, ಜಗತ್ತಿನ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರ ದುಃಖದ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ದಿಲ್ ಸೆ ರಹಂ ಇಮರ್ಚು ಹೋ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದಯೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರಬೇಕು, ಇಮರ್ಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಜಗತ್ತಿನ ಜನರನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಬಹನ ಹೌದಲ್ಲೋ, ಅವರನ್ನ ದುಃಖದ ಘಟನೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದಯೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬೇಕು. क्या जब साइंस की शक्ति हलचल मचा सकती है, इतने से भी ब्राह्मणों के साइलेंस की शक्ति रहम दिल की भावना द्वारा, संकल्प द्वारा हलचल को परिवर्तन नहीं कर सकते. ಬಾಬಾ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಲ್ಚಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ಬೋದು. ವಿಜ್ಞಾನದ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಹಲ್ಚಲ್ ಮಾಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಕ್ಕಳ ಸೈಲೆನ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ದಯಾ ಹೃದಯದ ಭಾವನೆಯಿಂದ, ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೂಲಕ ಹಲ್ಚಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ವಾ? ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ನಾವು ಒಬ್ರಿಬ್ಬರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೈಲೆನ್ಸಿನ ಪವರ್ ಇದೆ, ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರ ಪ್ರತಿ ರಹಮ್ ದಿಲ್ ಭಾವನಾ. ಇನ್ಯಾವ ಭಾವನೆ ಅಂದ್ರು ಬಾಬಾ? ರಹಮ್ ವಿಮರ್ಶಕರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೂಲಕ ಹಲ್ಚಲನ್ನು, ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರ ಹಲ್ಚಲನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವಾ? ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೇ ಮೂಲ ಆಧಾರ ಯಾವುದು? ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಪವರ್. ಅದಕ್ಕೆ ತಾಕತ್ತಿಲ್ವಾ? ಜಬ್ ಕರ್ನಾ ಹಿ ಹೈ ಹೋನಾ ಹಿ ಹೈ, ಇಸ್ ಬಾತ್ ಪರ್ ವಿಶೇಷ ಅಟೆನ್ಷನ್ ದೋ. ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಹಿಂಗಾಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮಾತಿನ ಕಡೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕೊಡಿ. जब आप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के बच्चे ही, आपके ही सभी बिरादरी है, आपके ही शाखाएं ही, आपके ही परिवार है, आप ही भक्तों के इष्ट देव हो. ನಾವು ಯಾರು? ಬಾಬಾ ಹೆಂಗೆ ಸಮಾನ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ನಾವು ಯಾರಾಗಿದ್ದೀವಿ? ಬಾಬಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲರ ಆಪಕ್ಕೆ ಬಿರಾದರಿ, ನಮ್ಮದೇ ಮನೆತನದವರೆಲ್ಲರೂ, ಎಲ್ಲ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೆಲ್ಲ ನಾವಲ್ವಾ ಆದಿರತ್ನಗಳು, ಸಂಗಮ ಯುಗವಾಸಿಗಳೇ ನಾವು. ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ಸತ್ಯ ತ್ರೇತ ಯುಗದವರು, ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತ ಕುಲ. ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಖೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪರಿವಾರ, ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಗಳು. ಏ ನಶಾ ಹೇ ಹಮಿ ಇಷ್ಟ ದೇವ್ ಹೇ, ನಶೆ ಇದೆಯಾ? ಬಾಬಾ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ನಾವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠರು. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠರು, ಆದಿಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆದಿ ಪುರುಷರು ನಾವೇ. ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಶೆ ಇದೆನಾ, ನಾವೇ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಗಳಂತ. ತೋ ಭಕ್ತ ಚಿಲ್ಲಾ ರಹೇ ಹಿ, ಆಪ್ ಸುನ್ ರಹೇ ಹೋ. ಅವರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೊರೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಗಳು. ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ ಆಪ್ ಸುನ್ ರಹೇ ಹೋ, ಓ ಪುಕಾರ್ ರಹೇ ಹಿ, ಹೇ ಇಷ್ಟ ದೇವಾ ಆಪ್ ಸಿರ್ಫ್ ಸುನ್ ರಹೇ ಹೋ ಕ್ಯಾ? ಬರೀ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೀರಾ? ಬರೀ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಭಕ್ತರು ಕೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಇಳಿದು ಬಾ ತಾಯಿ, ಇಳಿದು ಬಾ ಅಂತ ಹಾಡಾಡ್ತಾರೆ. ವರವ ಕೊಡು ತಾಯಿ, ವರವ ಕೊಡೆ ಅಂತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಭಕ್ತರ ಮರೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಗಳು ಹೇಳಿ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ आप पुकार वह पुकार रहे हैं, हे इष्ट देवा आप सिर्फ सुन रहे हो, उन्हों को रेस्पॉन्ड नहीं करते हो. ಅವರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ವಾ ನೀವು? ಬರೀ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀರಾ? तो बाप दादा कहते हैं भक्तों के इष्ट देव अभी पुकार सुनो, भक्तों के इष्ट देव अभी पुकार सुनो, रिस्पॉन्ड दो, सिर्फ सुनो नहीं.
ಅವರ ಮೊರೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ, ಅವರ ಕರೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ, ಅವ್ರು ಏನು ಬೇಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ದಯ ಬರಂಗಿಲ್ವಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಬಾಬಾ ಅವ್ರಿಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವೀಗ? ನಮ್ಮ ಸೈಲೆನ್ಸಿನ ಪವರ್ನಿಂದ, ದಯಾಭಾವನೆಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರ ಹಲ್ಚಲನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವೀಗ? ಅವರ ದುಃಖ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ನಾವು ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಗಳು, ಭಕ್ತಂಕೆ ಇಷ್ಟ ದೇವ್ ಅಭಿ ಪುಕಾರ್ ಸುನೋ, ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಬರೇ ಕೇಳೋದಲ್ಲ. ಕ್ಯಾ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ದೇಂಗೆ? ಕ್ಯಾ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ದೇಂಗೆ? ಪರಿವರ್ತನ್ ಕಾ ವಾಯುಮಂಡಲ್ ಬನಾವೋ. ಪರಿವರ್ತನೆಯ ವಾಯುಮಂಡಲವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರಿ. ಮೊದಲೇ ಅಂದ್ರು ಬಾಬಾ, ವಾಯುಮಂಡಲವನ್ನ, ಪರಿವರ್ತನೆಯ ವಾಯುಮಂಡಲವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರಿ. ಆಪಕ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಉನೋಂಕೋ ನಹಿ ಮಿಲ್ತಾ ತೋ ವಹ ಬಿ ಅಲ್ಬೇಲೆ ಹೋ ಜಾತೆ. ನಾವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ? ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಬೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಚಿಲ್ಲಾತೆ ಹಿ ಚಿಲ್ಲಾಕರ್ 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 ಫಿರ್ ಚುಪ್ ಹೋ ಜಾತೆ. ಎಲ್ಲ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟು 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 ಬೇಡಿ 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 ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ಚುಪ್ಪು ಜಾತೆ, ಮೌನಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮೊರೆಯನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಪಕ್ಕೆ ಹರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹ ಕೋತು ದೇಖಾ ಹಿ ಹೈ ಅಲ್ವಾ? ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬರವರ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಜೈಸೆ ಶುರು ಮೇ ಉಮಂಗತಾ ಚಾಬಿ ಚಾಹಿಯೇ, ಎಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ಇತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನಿಗೆ, ಚಾಬಿ ಬೇಕಂತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಅಭಿ ಬಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಪ್ ಯಹಿ ಶಿವ ಬಾಪ್ ಸೆ ಕೇತೆ ಅಭಿ ಘರ್ ಕೆ ದರ್ವಾಜೆ ಕಿ ಚಾಬಿ ದೋ. ಈಗಲೂ ಸಹಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಶಿವಬಾಬನ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಬಾ ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಬಿ ಕೊಡು ಬಾಬಾ. ಲೇಕಿನ್ ಸಾತ್ ಜಾನೆ ವಾಲೆ ಬಿ ತೋ ತಯಾರ್ ಹೋ. ಶಿವಬಾಬಾ ಚಾಬಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪರಂಧಾಮದ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಯೋರು ಸಹಿತ ತಯಾರಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಕೆಲಾ ಕ್ಯಾ ಕರೇಗಾ? तो अभी साथ जाना है ना या पीछे पीछे जाना है? साथ जाना है ना. ಈಗ ಬಾಬನ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೇನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಬನ್ ಜೊತೆಗೆ, ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋಣವ? ಜೊತೆಗೇನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? तो ब्रह्मा बाप कहते हैं कि बच्चों से पूछो, अगर बाप चाबी दे दे तो आप एवर रेडी हो. ಶಿವಬಾಬಾ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀನೇನೋ ಚಾಬಿ ಕೊಡು, ಪರಂಧಾಮದ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಿ, ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳು, ಚಾಬಿ ಕೊಡುದಾ? ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಎವರೆಡಿ ಇದ್ದಾರಾ? ಕೇಳಿ ನೀನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಶಿವಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬರವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎವರೆಡಿ ಹೋ ಯಾ ರೆಡಿ ಹೋ? ರೆಡಿ ನಹಿ, ಎವರ್ ರೆಡಿ. ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಬರೇ ಸಿದ್ಧರು ಅಲ್ಲ, ಸದಾ ಸಿದ್ಧರು. ತ್ಯಾಗ್, ತಪಸ್ಯಾ, ಸೇವಾ ತೀನೋ ಈ ಪೇಪರ್ ತಯಾರು ಹೋ ಗಯೇ ಹಿ. ಬಾಬಾ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾ? ಎವರ್ ರೆಡಿಯಾ? ತ್ಯಾಗ, ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಸೇವೆ ಮೂರು ಪೇಪರ್ ತಯಾರಾ? ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಆಗಿದ್ದೀವಾ? ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಪ ಮುಸ್ಕುರಾತೆ ಹಿ ಕಿ ಪ್ಯಾರ್ ಕೆ ಆನ್ಸೋ ಬಹುತ್ ಬಾತೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಮುಗುಳ್ನಾಗ್ತಾರೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಬಾ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಹರಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ? ವಹ ಆನ್ಸು ಮೋತಿ ಸಮಾನ್ ದಿಲ್ ಮೇ ಸಮಾತೆ ಬಿ ಹೈ. ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಾಬಾ ಆ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಮುತ್ತಿನ ಸಮಾನ ದಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಮಾವೇಶಗೊಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಏಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜರೂರ್ ಚಲ್ತಾ ಕಿ ಸಬ್ ಎವರೆಡಿ ಕಬ್ ಬನಿಂಗೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನಿಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ, ಸದಾ ಎವರೆಡಿ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೀರಿ? ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಎವರೆಡಿ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೀರಿ? ಡೇಟ್ ದೇದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನಿಗೆ ಶಿವಬಾಬಾ ಪ್ರೆಷರ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನಿಗೆ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನಿಗೆ ನಾವು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವನು ಶಿವಬಾಬನಿಗೆ ಸಮಾಚಾರ ತಲುಪಿಸ್ತಾರೆ. आप कहेंगे कि हम तो एवरेडी है बाबा, लेकिन आपके जो साथी है उन्हें भी तो बनाओ या उनको छोड़कर चले पड़ेंगे.
ನೀವೇನೋ ಕೆಲವರು ಅನ್ಬೋದು, ಬಾಬಾ ನಾವು ಎವರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವಂತಹ ಸಾಥಿಯರೆಲ್ಲ ಎವರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರಾ? ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವಷ್ಟೇ ಹೋಗ್ತೀರಾ? आप कहेंगे ब्रह्मा बाप भी तो चला गया ना, लेकिन उनको तो ये रचना रचनी थी. ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಾಬನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅಯ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಹಿತ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ಬಾಬಾ, ಜೊತೆಗಿದ್ದವ್ರದ್ದು ಕತೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ನಾವು ಎವರ್ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರೋರು ಸಹಿತ ಎವರ್ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಗಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಏನೋ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು, ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಬಾಬಾ? ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ದೇಹವನ್ನ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ರು? ಉನ್ಕೋ ತೋ ಯ ರಚನಾ ರಚನಿ ಥಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ವೃದ್ಧಿ ಕಿ ಜಿಮ್ಮೆವಾರಿ ಥಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬರವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು. ತೀವ್ರ ಗತಿಯ ಪರಿವಾರವನ್ನ ತೀವ್ರ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನಿಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಅವ್ಯಕ್ತ ಆದ್ರು. ಅಭಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ರೂಪ ಕಿ ಸೇವಾ ಹೋನಿ ಹೈ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ಯಕ್ತ ಪಾಲನಾ ದ್ವಾರ अलौकिक जन्म होना ही था, इतने सब बच्चों को आना ही था. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಏನಾದ್ರು? ಅವ್ಯಕ್ತ ಆದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ವೃದ್ಧಿ ಕಿ ಜಿಮ್ಮೆವಾರಿ ಥಿ. तो सभी एवरेडी है. ಬಾಬಾ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಎವರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಸಭಿ ಕೋ ಸಾಥ್ ಲೇ ಜಾನಾ ಹೈ ನಾ, ಅಕೇಲೆ ಅಕೇಲೆ ಜಾಯೆಂಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಒಬ್ರೊಬ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ? तो सभी एवरेडी है या हो जाएंगे बोलो. ಎಲ್ಲರೂ ಸದಾ ಸಿದ್ಧನಾ? ಎವರೆಡಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಕಮ್ ಸೆ ಕಮ್ 9 लाख तो साथ जाए. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಪರನಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ 9 ಲಕ್ಷ ಜನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ನಾವು ಹೋಗುವಂಗ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಜನ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬರವರ ಸಮಾನ ತ್ಯಾಗ, ತಪಸ್ಸು, ಸೇವೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ತಲುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಜೊತೆಗೇನೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು? 9 ಲಕ್ಷ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಗಳು. ನಹಿ ತೋ ರಾಜ್ಯ ಕಿಸ್ ಪರ್ ಕರೆಂಗೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು 15-20 ಜನ ಹೋಗಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ತೀವ? ಯಾರ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅಪನೆ ऊपर ರಾಜ್ಯ ಕರೆಂಗೆ ಕ್ಯಾ? ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾವೇ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡೋದಾ? ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಜನ್ಮ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ 9 ಲಕ್ಷ ಜನನು ಸಹಿತ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಜನ್ಮ ತಗೋತೀವಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆನೆ. तो ब्रह्मा बाप की यही सभी बच्चों के प्रति ಶುಭ ಕಾಮನಾ है कि. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಈಗ, ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬರವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿ ಶುಭ ಕಾಮನೆ ಏನಿದೆ? ಎವರ್ ರೆಡಿ ಬನೋ, ಎವರ್ ರೆಡಿ ಬನಾವೋ. ನಾವು ಎವರ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರೋರ್ನು ಸಹಿತ ಆಪಕ್ಕೆ ಜೊ ಸಾಥಿ ಹೈ ಅವರನ್ನು ಎವರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುದು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬರೋದು. आज वतन में भी सभी विशेष आदि रतन और सेवा के आदि रतन इमर्ज हुए. ಅಂದ್ರೆ ವತನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆದಿರತ್ನಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ರು, ಸೇವೆಯ ಆದಿರತ್ನಗಳು ಸಹಿತ ಇಮರ್ಜ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. एडवांस पार्टी कहती है हम तो तैयार है. किस बात के लिए तैयार है? वो कहते हैं एडवांस पार्टी ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಯಾವ ಮಾತಿಗೋಸ್ಕರ ತಯಾರಿ? वो कहते ये प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाए तो हम सभी प्रत्यक्ष होकर नई सृष्टि की रचना के निमित्त बनेंगे. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ? ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರು. ಆದಿರತ್ನಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿ ಯಜ್ಞ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿ ಮೊದಲನವರೆಲ್ಲ ದಾದಿಯರು ದೇಹ ಬಿಟ್ಟವರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತಾಕ ನಗಾಡ ಬಚಾಯೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯ ನಗಾರಿಯನ್ನ ಬಾರಿಸ್ಬೇಕ. ಆವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯ ರಚನೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. हम तो आह्वान कर रहे हैं नई सृष्टि की रचना करने वाले आवे. ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ರಚಿಸುವ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತವರು ಬರಬೇಕು.
ಅಭಿ ಕಾಮ್ ಸಾರ ಆಪ್ಕೆ ಊಪರ್ ಹೇ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಅವರಂತೂ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರು. ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯ ನಗಾರಿಯನ್ನ ಬಾರಿಸ್ಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ನಗಾಡ ಬಚಾವೋ, ಆಗಯಾ ಆಗಯಾ ಕಾ ನಗಾಡ ಬಚಾವೋ. ನಗಾಡ ಬಜಾನೆ ಆತಾ ಹೇ, ಬಜಾನ ತೋ ಹೇನಾ, ನಗಾರಿ ಬಾರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಹೊಸ ಜಗತ್ತು ಬಂತು ಬಂತು ಬಂತು, ಸ್ವರ್ಗ ಬಂತು ಅಂತ ನಗಾರಿ ಬಾರಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅಭಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಪ್ कहते हैं डेट ले आओ. आप लोग भी कहते हो ना, ಡೇಟ್ ಕೆ ಬಿನಾ ಕಾಮ್ ನಹಿ ಹೋತಾ ಹೈ. ಏನಿದ್ರು ಮೊದಲು ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಆಗ್ತದೆ. ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಮ್ ನಹಿ ಹೋತಾ. तो इसकी भी डेट बनाओ. डेट बना सकते हो ना. बाप तो कहते हैं आप बनाओ. बाप कहते हैं आज ही बनाओ. ಯಾವಾಗ ಡೇಟ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನಮ್ಮ ಸಂಪನ್ನತೆ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗ? ಬಾಬನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗುದು ನಾವು ಯಾವಾಗ? ಡೇಟ್ ಹೇಳಿ. ನಾವು ತಯಾರಾಗುವುದನ್ನ ಬಾಬಾ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾ ಕೇತೆ ಹಿ ಆಜಿ ಬನಾವೋ, ಇವತ್ತೇ ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ. ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಗೆ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಿಯಾ. ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿನ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ನಾವು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಸ್ಕಿ ಬಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕರೋ. ಹಂಗಾರೆ ಈ ಬಾಬನ್ ಜೊತೆಗೇನೆ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಡೇಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ವಿದೇಶಿ ಕ್ಯಾ ಸಮಸ್ತೆ, डेट फिक्स हो सकती है. डेट फिक्स करेंगे. डेट फिक्ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಿದೇಶಿಯರು ಹೇಳಿ, ಹಾ ಯಾ ನಾ ಹೇಳಿ. ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಾ ಅಥವಾ ನಾ. अच्छा, दादी जानकी जी के साथ राय करके करना. ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ದಾದಿ ಜಾನಕಿ ದಾದಿಜಿಯವರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸಲಹೆ ತಗೊಂಡು ನೀವು ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ದೇಶ ವಿದೇಶದ 4 ಕಡೆಯ ಬಾಪ್ತಾದರವರ ಅತಿ ಸಮೀಪ ಇರುವ, ಅತಿ ಪ್ಯಾರ ಮತ್ತು ನ್ಯಾರ ಇರುವ ಬಾಪ್ತಾದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಲಗನ್ನಲ್ಲಿ ಮಗ್ನಾಗಿ ಲೌಲೀನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಈ ಮುರಳಿಯನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ನ್ಯಾರ ಪ್ಯಾರ, ಬಾಪ್ತಾದರವರಿಗೆ ಅತಿ ಸಮೀಪ, ಬಾಬರವರ ಲಗನ್ನಲ್ಲಿ ಮಗನ್, ಲೌಲೀನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸುನ್ ರಹೇ ಹಿ ಅವ್ರ ಮಿಲನ್ ಕೆ ಜೂಲೆ ಮೇ ಜೂಲ್ ರಹೇ ಹಿ. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಾಬರವರ ಮಿಲನದ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೂಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೂರ್ ನಹಿ ಹೈ, ನಾವು ದೂರದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಯನೋಂಕೆ ಸಾಮನೆ ಬಿ ನಹಿ, ಸಮಾಯೇ ಹುಯೇ ಹಿ. ಬರೇ ಬಾಬರವರ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಕುಂತೀವಿ ಅಲ್ಲ, ಬಾಬರವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಚ್ಚ, ಈ ರೀತಿ ಸದಾ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಿಲನ ಮಾಡುವ, ಅವ್ಯಕ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲೌಲೀನಾಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸದಾ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ತ್ಯಾಗ, ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವ ಸುಪುತ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಸದಾ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಮೂಲಕ ಹಾರುವ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಕಾ ಬಹುತ್ 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 ಯಾದ್ ಪ್ಯಾರ್ ಔರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಈ ಮುರಳಿಯನ್ನ ನುಡಿಸಬೇಕಾದರೆ ಜನವರಿ 18, 2000 ಇಸವಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದವರಿಗೆ ಸೇವಾದಾರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚಾ ಸೇವಾ ಕಾ ಚಾನ್ಸ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಕೋ ಮಿಲಾ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು, ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ರಾಜಸ್ಥಾನದವರಿಗೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಹೆಸರೇನು? ರಾಜಸ್ಥಾನ್. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಸೆ ರಾಜೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಾಲೆ ನಿಕಾಲೋ. ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುವ ರಾಜರನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ಬಾಬನ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬೇಕು ಅವರು. ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಾಜರಾಗ್ಬೇಕು ಅವರು. ಪ್ರಜಾ ನಹಿ, ರಾಜ್ ಘರಾನೆ ಕೆ ರಾಜ್ ನಿಕಾಲೋ. ರಾಜ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಬರುವ
ರಾಜ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ಹುಟ್ಟಿಸಿರಿ. ಬಾಬನ ಮಕ್ಕಳಂತ ಆದವರು ಈ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕಂತಾರ ಬಾಬಾ. ತಬ್ ಜೈಸಾ ನಾಮ್ ಹೈ ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ವೈಸಾ ಹಿ ಜೈಸಾ ನಾಮ್ ವೈಸಾ ಸೇವಾ ಕಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಿಕ್ಕಲೇಗಿ. ಯಾವ ರೂಪದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ರೀತಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆತ್ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ. ರಾಜ ಮನೆತನದ ರಾಜ ಆತ್ಮಗಳು, ರಾಜ ಲಕ್ಷಣ ಇರುವ ಆತ್ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಕೋಯಿ छिपे हुए ರಾಜೆ ಲೋಗ್ ಯಾ ಅಭಿ ಬಾದಲೋ ಮೇ ಹಿ. ಕೆಲವರು ಅಡಗಿರುವಂತ ರಾಜರ ಅಥವಾ ಮೋಡದ ಅಡ್ಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರ. ವೈಸೆ ಜೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೈ ಉನೋಂಕಿ ಸೇವಾ ಪರ ವಿಶೇಷ ಟೆನ್ಷನ್ ದೋ. ಬಾಬಾ ಈಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಗಮನ ಹರಿಸಿರಿ. ಯಾರಿಗೆ? ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ. ये ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ तो बदलते ही रहते हैं. ಈ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಅದೇ ಊರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ. बिजनेस मैन बाप से भी बिजी बिजनेस करने के आगे बढ़ सकते हैं. ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇವರು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಸೇವಾ करने से उनकी परिवार की माताएं भी सह जा सकती है. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ರೆ ಅವರ ಮನೆಯವರು, ಅವರ ಪರಿವಾರದವರು ಸಹಜವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. अकेली माताएं नहीं चल सकती, लेकिन अगर घर का स्तंभ आ जाता तो परिवार आप ही धीरे धीरे बढ़ता जाता है. ಮನೆಯ ಸ್ತಂಭ ಯಾರು? ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳೇ ಮನೆಯ ಸ್ತಂಭ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾತೆಯರೇ ಮನೆಯ ಸ್ತಂಭ. ಅವರು ಮೊದಲು ಏನಾಗಬೇಕು? ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದವರು ನೋಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಬರಬೇಕು, ನಂತರ ಮನೆಯವರು ಬರ್ಬೇಕ. ಮನೆಯವರು ಬಂದ ನಂತರ ಉಳಿದವರು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾರೆ. इसलिए राजस्थान को राजे क्वालिटी निकालनी है. ऐसे कोई नहीं, ऐसा नहीं कहो. थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन है थोड़ा सा उन्हों के पीछे समय देना पड़ता. वो बिजी रहते हैं. कोई ऐसी विधि बनानी पड़ती जो नजदीक आवे. ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಬಾಬಾ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಲ್ವಾ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಮ್ಯಾನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬಾಬಾ. ಕೋಯಿ ಐಸಿ ವಿಧಿ ಬನಾನಿ ಪಡ್ತಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇರೋರಿಗೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಧಿಯನ್ನ ರೂಪಿಸಿರಿ. ಅವ್ರು ನಜ್ದೀಕ್ ಆವೆ. ಹೊಸ ವಿಧಿಯನ್ನ ರೂಪಿಸಿರಿ, ನಮ್ಮ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅವರು. ಬಾಕಿ ಅಚ್ಚಾ ಹೈ, ಸೇವಾ ಕಾ ಚಾನ್ಸ್ ಲಿಯಾ, हर एक जोन लेता है बहुत अच्छा नजदीक आने और दुआएं लेने का साधन है. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಾಬರರ ಮಿಲ್ಲದ ಗ್ರೂಪಿಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೇವಾದಾರಿಗಳ ತಂಡ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾಡ್ದು ನವೆಂಬರ್ 15ಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸೇವಾ ಚಾನ್ಸ್. ಬಾಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಒಂದೊಂದು ಜೋನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಸೇವಾ ಚಾನ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ये बहुत अच्छा नजदीक आने और दुआएं लेने का साधन है. ಮಧುಬನಲ್ಲಿ ಸೇವಾದಾರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಈಗ ನವೆಂಬರ್ಗೆಲ್ಲ ಹೊರಡೋರು ಈಗಲೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ನವೆಂಬರ್ 10-12ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಹೋಗದೇ ಇರ್ತದೆ. ರೆಸರ್ವೇಶನ್ ಅಂತೂ ನಾವೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪೈಸೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಿಂದಲೇ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಣವನ್ನ ಸೇರಿಸ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಬಾ ಅಂತಾರ, ಮಧುಬನಕ್ಕೆ ಬಾಬರ ಮಿಲ್ನಕ್ಕಷ್ಟೇ ಹೋಗುದಲ್ಲ, ಸೇವಾದಾರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕ. ಸೇವಾದಾರಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚ ನಜ್ದೀಕ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಬಾಬರವರಿಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೇವಾದಾರಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ದುವಾಯೆ ಲೇನೆ ಕಾ ಸಾಧನ್. ಸೇವಾದಾರಿಯಾಗಿ ಮಧುಬನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧನ. ಚಾಹೆ ಆಪ್ ಲೋಗೋं को सब देखे या नहीं देखे,
ಜಾನೆ ಯ ನೈ ಜಾನೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಲಕ್ಷ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಮಧುಬನದಲ್ಲಿ. ಅಥವಾ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಹೆಚ್ಚಂದ್ರೆ ಒಂದು 30,000 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ, ನಮ್ಮನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದಾರೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ವೋ, ಲೇಕಿನ್ ಜಿತನಿ अच्छी सेवा होती है तो दुआएं स्वतः निकलती है. ನಮಗೇನ ಜನರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದು ಆ ಟೈಪಲ್ಲೇ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಸ್ವತಃ ಹೊರ ಬರ್ತದೆ. ಅವ್ರ ವಹ ದುವಾಯೆ ಪೌಂಚಿತಿ ಬಹುತ್ ಜಲ್ದಿ ಹೇ. ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ನಮಗೆ ತಲುಪ್ತದೆ. ದಿಲ್ಕಿ ದುವಾಯೆ ಹೆನಾ, ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನು? ಹೃದಯದ ಆಶೀರ್ವಾದ. तो दिल में जल्दी पहुंचती है. बाप दादा कहते हैं सबसे सहज पुरुषार्थ है. ಹೃದಯದಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ತಲುಪ್ತದೆ. ಬಾಬಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲರದು ಬಹಳ ಸಹಜ ಪುರುಷಾರ್ಥ. ಇದು ಒಂದು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ದುವಾಯೆ ದೋ ದುವಾಯೆ ಲೋ. ಯಾವಾಗ ಪಡ್ಕೋತೀವಿ ಆಶೀರ್ವಾದ? ಮಧುಬನ ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಾದಾರಿಯಾಗಿ ಹೋದಾಗ ನಾವೇನು ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ನಾವು ಬಾಬರವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಧನ ಅದು. ಅದರಿಂದ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಾತೆ ಪೂರಾ ಬಿಡ್ತದೆ ನಮ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಮಾಯಾ ಬಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ನಹಿ ಕರೇಗಿ. ಆವಾಗ ಮಾಯನು ಸಹಿತ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಸೇವಾದಾರಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಜಮಾ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮಾಯ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜಮಾ ಕಾ ಬಲ ಮಿಲ್ತಾ ಹೈ. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜಮಾ ಆಗ್ತದೋ ಆ ಜಮಾ ಆದಂತಹ ಬಲ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ರಾಜಿ ರಹೋ और सर्व को राजी करो. हर एक के स्वभाव का राज जानकर राजी करो. ನಾವು ರಾಜಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ರಾಜಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸ್ವಭಾವದ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಅರಿತು ರಾಜಿಯಾಗಿರಿ. ಐಸನೇ ಕಹೋ ಯಾವತ್ತೋ ಹೇ ಹಿ ನಾರಾಜ್. ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನಾರಾಜೇ ಬಿಡಿ. ಆಪ್ ಸ್ವಯಂ ರಾಜ್ ಕೋ ಜಾನ್ ಜಾವೋ. ನಾವು ಎಲ್ಲರ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದರ ರಹಸ್ಯ? ಹರೇಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಭಾವ ಕಾ ರಾಜ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸ್ವಭಾವದ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ರಾಜಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಉಸ್ಕಿ ನಬ್ಜುಕೋ ಜಾನ್ ಜಾವೋ. ಅವರ ಸ್ವಭಾವದ ರಹಸ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅವರ ನಾಡಿಯನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಫಿರ್ ದುವಾ ಕಿ ದವಾ ದೋ. ಮತ್ತೆ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಔಷಧಿಯನ್ನ ಕೊಡಿ. तो सहज हो जाएगा ना. ಸಹಜ ತಾನೇ? ಸಹಜ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಸೇವಾದಾರಿಗಳು ठीक है. राजस्थान वाले, राजस्थान के टीचर्स फूटो, सेवा की मुबारक हो. तो सहज पुरुषार्थ करो, दुआएं देते जाओ. ಸಹಜ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಯಾವುದು? ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೆಂಗ್ ಸಿಗ್ತದೆ? ಮಧುಬನಕ್ಕೆ ಬಾಬರ ಮಿಲ್ನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸೇವಾದಾರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕ. ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಮಾಯ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಜಮದ ಖಾತೆ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಾತೆ ಭರ್ಪೂರ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಾಬರವರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದು ಸಹಜ ಪುರುಷಾರ್ಥ. ಲೇನೆ ಕಾ ಸಂಕಲ್ಪ ನಹಿ ಕರೋ, ದೇತೆ ಜಾವೋ. ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾನು ತಗೋಬೇಕಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ದೇತೆ ಜಾವೋ ತೋ ಮಿಲ್ತಾ ಜಾಯೇಗಾ. ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ದೇನಾ ಅಂತಂದ್ರೇನೆ ಲೇನಾ ಹೇ. ठीक है ना? ऐसा है ना? दाता के बच्चे, आप दाता के बच्चे है ना? देना है ना? कोई दे तो दे नहीं है ना? और ನನಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಲ್ವಾ? नहीं. दाता बन के देते जाओ तो आपे ही मिलेगा. दाता ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಮಗೂ ಸಹಿತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕೊಡೋದರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಡಗಿದೆ. ಕೊಡೋದಂದ್ರೇನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. जो इस कल्प में पहली बार आए हैं वह हाथ उठाओ. ಯಾರು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಬಾಬರವರ ಮಿಲನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರೋ, ಈ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದೀರೋ ಅವ್ರ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಆದೆ ಪಹಲೆ ವಾಲೆ ಆತೆ ಹಿ.
ಆದೇ ನಹಿ ಆತೆ ಹಿ. ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಮೊದಲನವರು ಹಳಬ್ರು, ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಈಗ ಹೊಸಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅಚ್ಚಾ, ಪೀಚೆ ವಾಲೆ ಕಿನಾರೆ ಮೇ ಬೈಠೆ ಹುಯೆ ಸಭಿ ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಹೋ. ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತವರು, ಎಲ್ಲೋ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂತವರು ಸಹಜ ಯೋಗಿಗಳಲ್ವಾ? ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಹೋ ತೋ ಏಕ ಹಾತ್ ಉಠಾವೋ. ಹಾ ಬಾಬಾ, ನಾವು ಸಹಜ ಯೋಗಿಗಳು ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತಿ. ಅಚ್ಚಾ. ಆಮೇಲೆ ಬಾಬಾ ವಿದಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುರಳಿ ನುಡಿಸ್ತಾರೆ. ಬಾಪ್ತಾದಾಕೋ ರಥಯಾತ್ರಾವಂಕ ಸಮಾಚಾರ ಸುನಾಯ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, 2000 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ರಥಯಾತ್ರೆ ಬಂತು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸಹಿತ ರಥಯಾತ್ರೆ. ಹುಬ್ಳಿ ರಥ ನೆನಪಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶಿವಲಿಂಗ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಲಿಂಗ ಎಲ್ಲ ಊರೂರಿಗೆ ಬಂತು ರಥಯಾತ್ರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ರಥಯಾತ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಏನೇನಾಯ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಬಾಬನಿಗೆ ಸಮಾಚಾರ ಕೊಟ್ರು. ಆವಾಗ ಬಾಬಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಚಾರೋ तरफ का यात्राओं का समाचार समय प्रति समय बाप दादा के पास आता रहता है. 4 ಕಡೆ ಈ ರಥಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಾಚಾರ ಸಮಯ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಬಾಪ್ತಾದರವರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದೆ. ಅಚ್ಚಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಉಮಂಗೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸೇವೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಭಿನಯಿಸಿದಿರಿ. ಭಕ್ತರ ಆಶೀರ್ವಾದನೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಜಿನ್ ಭಕ್ತೋं की भक्ति पूरी हुई है उन्हों को बाप का परिचय मिल जाएगा. ಭಕ್ತೋं को दुआएं मिल रही है. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣ ಆಯ್ತೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಬಾಬರವರ ಪರಿಚಯ ಸಿಗುವುದು ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ? ರಥಯಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ. ಪರಿಚಯ वालों से जो बच्चे बनने होंगे वो भी दिखाई देते रहेंगे. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಥಯಾತ್ರೆಯಿಂದಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಾಬನ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ರಥಯಾತ್ರೆ ಬಂತು, ನಾವು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಆವಾಗ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಥದ ಜೊತೆಗೆ 100 ಜನ ಬೀಕೆಗಳು ಬಾಬನ ಧ್ವಜ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಘೋಷಣಾ ವಾಕ್ಯ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಊರಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಗ್ದ ಮೇಲೆ ಶಿಬಿರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿವಿ. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಾಬನ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣ ಆಯ್ತೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಸಿಕ್ತು. ಬಾಕಿ ಸೇವಾ अच्छी चल रही है. जो भी साधन बनाया है वो साधन अच्छा सबको आकर्षित कर रहा है. ಇದು ಸೇವೆಯ ಸಾಧನ. ರಥಯಾತ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನ, ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. अभी रिजल्ट में कौन कौन किस कैटेगरी में निकलता है वो मालूम पड़ जाएगा. लेकिन भक्तों को भी आप सबकी नजर दृष्टि मिली, परिचय मिला. यह भी अच्छा साधन है ಅಲ್ವಾ? ಒಳ್ಳೆಯ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿತ್ತು, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಸಿಕ್ತು, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನ. अब आगे बढ़कर इन्हों की सेवा कर आगे बढ़ाते रहना. ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ರಥಯಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರದ್ದು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. जो भी रथ यात्रा में सेवा कर रहे हैं, अतक बन सेवा कर रहे हैं, उन सभी को याद प्यार. ರಥಯಾತ್ರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಸುಸ್ತಿಲ್ಲದೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಬಾ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಪ್ತಾದ सभी को देखते रहते हैं कि सफलता के जन्म सिद्ध अधिकार है. सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार है. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ. ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಸಫಲತೆ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿದೆ. अच्छा, मॉरिशस में अपने ईश्वरी विश्वविद्यालय को नेशनल यूनिटी अवार्ड प्राइम मिनिस्टर द्वारा मिला है. मॉरिशस ಅಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಟಿ ಅವಾರ್ಡ್. ಯಾವ ಅವಾರ್ಡ್? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಟಿ ಅವಾರ್ಡ್. ಯಾರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು? ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಆವಾಗ ಬಾಬಾ ಆ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಬಾಬನಿಗೆ. ಆವಾಗ ಬಾಬಾ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, मॉरिशस में वैसे भी VIP का कनेक्शन अच्छा रहा है. VIP ಗಳ ಸಂಬಂಧ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರಭಾವ भी अच्छा है. VIP ಗಳಿಗೆ ಬಾಬನ ಪ್ರಭಾವನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. इसलिए गुप्त सेवा का फल मिल रहा है. तो सभी को खास मुबारक. ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಸೇವೆಯ ಫಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖಾಸಾಗಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಅಚ್ಚಾ,
ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇವತ್ತಿನ वरदान श्वासोश्वास याद और सेवा के बैलेंस द्वारा ಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿಯೂ ನೆನಪು ಮತ್ತೆ ಸೇವೆಯ ಸಮತೋಲನದ ಮೂಲಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸದಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತ ಆಗಿರಿ. ಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಬರ ನೆನಪು ಮತ್ತು ಸೇವೆ, ನೆನಪು ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಇದು ಸಮತೋಲನ ಇರಬೇಕು. ಬಾಬಾ ನೆನಪು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ನಡೆದಿರ್ಬೇಕು. ಸೇವಾ ಮತ್ತು ನೆನಪು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಬಾಬನಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಥವರು ಸದಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರು ಸದಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಾಬರವರ ಜೊತೆಗೆ ನೆನಪಿನ ಲಿಂಕ್ ಸದಾ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಲಿಂಕ್ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಾಬನ ನೆನಪು, ಶ್ವಾಸನು ಸೇವಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ बैलेंस. इस बैलेंस से सदा ब्लेसिंग का अनुभव करते रहेंगे. ಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಬರವರ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇರಬೇಕು, ಸೇವೆ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಹಿ ಆವಾಜ್ ದಿಲ್ಸೆ ನಿಕ್ಲೇಗ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಈ ಆವಾಜ್ ಹೊರ ಬರ್ತದೆ. ಆಶೀರ್ವಾದನ್ಸೆ ಹಮ್ ಪಲ್ ರಹೇ ಹಿ, ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೆಹನತ್ ಸೆ ಯುದ್ಧ ಸೆ ಚೂಟ್ ಚಾಯಂಗೆ, ಕಷ್ಟಪಡೋದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಬಿಡಿಸಲ್ಪಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾ ಕ್ಯೋ ಕೈಸೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೆ ಮುಕ್ತ ಹೋ ಸದಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತ रहेंगे. ಯಾಕೆ, ಏನು, ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಸದಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತರು. ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮುಕ್ತರು, ಯುದ್ಧದಿಂದ ಬಿಡಿಸಲ್ಪಡ್ತೀವಿ. ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಆವಾಜು ಹೊರ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿವೆಲ್ಲ? ನೆನಪು ಮತ್ತೆ ಸೇವೆ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ. ನೆನಪು ಮತ್ತೆ ಸೇವೆ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸಿನ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ. ಆಶೀರ್ವಾದದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಆವಾಜ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಬಿಡಿಸಲ್ಪಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ, ಏನು, ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತೀವಿ, ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತರಾಗ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಫಲತೆ ನನ್ನ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ. ಸಫಲತೆ ಎನ್ನುವುದು ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರ ಎನ್ನುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿಯೂ ತಂದೆಯ ನೆನಪು ಮತ್ತೆ ಸೇವೆ ಇದು ಸಮತೋಲನದ ಮೂಲಕ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸದಾ प्रसन्न चित्त भव. स्लोगन, बाप से इनाम लेना है तो स्वयं से और साथियों से निर्विघ्न रहने का सर्टिफिकेट साथ हो. ಬಾಬಾ ನನಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾದರೆ ನನಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವವರು ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದವರು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ನಾನೇ ನಾವು ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬಾಬನಿಂದ ಬಹುಮಾನ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸ್ವಮಾನ, ದಿನಚರ್ಯೆಯಂತೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮ ದಿನಚರ್ಯದಂತೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮ ದಿನಚರ್ಯದಂತೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಚ್ಚಾ, ಓಂ ಶಾಂತಿ, ಓಂ ಶಾಂತಿ. मेरे ब्रह्मा बाबा
मधुबन के माली तुम्हें याद करती, ये बगिया तुम्हारी महका रहे हैं जग के चमन को। हम फूल तेरे हैं कलियां तुम्हारी, मेरे ब्रह्मा बाबा। मधुबन के माली तुम्हें याद करती, ये बगिया तुम्हारी मेरे ब्रह्मा बाबा। सजल हो गई बाबा खिया हमारी, मेरे ब्रह्मा बाबा। मधुबन के माली तुम्हें याद करती, ये बगिया तुम्हारी मेरे ब्रह्मा बाबा। कब से अव्यक्त होते भी हो साथ सबके, हमें देखते हो खड़े पास कब से अव्यक्त होते भी हो साथ सबके। ऐसा ही कमरे में होता, यही कह रही प्यारी कुटिया तुम्हारी, मेरे ब्रह्मा बाबा। मधुबन के माली तुम्हें याद करती, ये बगिया तुम्हारी मेरे ब्रह्मा बाबा। भगीरथ बने अपने ही भोलेपन में, भगवान आए तुम्हारे ही तन में। भगीरथ बने अपने ही भोलेपन में, भगवान आए तुम्हारे ज्ञान गंगा बहाई, करती है पावन नदियाँ तुम्हारी, मेरे ब्रह्मा बाबा। मधु
बन के माली तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी मेरे ब्रह्मा बाबा, मेरे ब्रह्मा बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।